And I can't do meditation, sir. I can't do for long. Max 15 to 20 minutes. What is the meaning about that is meditation? enough. That is enough. No, but being in you your know thoughts. What are you doing in meditation? How it will process? It's just being with your thoughts, trying to calm your thoughts. If any thoughts come, let it pass. Being present is very important. Praying, like it, I feel for me meditation is also combined with prayers, but keeping mind clear. So then by just What process when you are close your eyes? What are you doing in the mind? I just there is a thing that I follow that just try to keep calm, because that's the most because when you try to do that is when 1001 thoughts come through when you're idle mind. So the whole process is let the thoughts pass through without taking the thought into yourself. That is the most important thing. And then just I put Om in the background and just concentrate, and just I light a candle and I try to feel that candle's light is engulfed in me, and that is how that, so from here downwards everything is just the each and energy, that warmth is felt throughout, and just follow that Om. And maximum, you can't sit for too long. Like for me, a maximum is 15-20 minutes is what I can also do. You'll do every day? Yeah. Good. That is the most important thing. I think that is, and it's just been a few months that I have started. This is told to me to do meditation, because when you meditate, these negative things will not affect you. No, not like that. If you meditate, you will think yourself is important. What is happening? Yeah. If you are talking like this, everybody, we are in outside. Our mind is in outside only. Yeah. When you are meditated, it's inside your body. What is happening inside will be there. And you know what? He is in a meditation stage now. Now, even now. He, నాకు తెలుసు ఆయన గురించి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ఇయర్స్ ఐ నో హిమ్. If he closes eyes, he can't meditate. Open eyes, meditation. And now also, he will be in a meditation state only. He takes zero thoughts in mind. That is very hard to master. That is very hard to master. That is very, because when we try to be quiet is when 1001 every single sound, everything will come. But the whole process is that is external, that will pass. Without his permission, no thought enters in his mind. That is mastery. Mastering. నీ పరిస్థితి ఏంటి? మెడిటేషన్ చేస్తావా? ముందు చేసేదాన్ని, ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా, ఇప్పుడు చేయట్లేదు ఈ మధ్య. కానీ యాక్చువల్లీ బాగుంటుంది మెడిటేషన్ చేస్తే, చాలా బాగుంటుంది. కానీ చేసేంత ఫీలింగ్ మెంటలీ చాలా బాగుంటుంది. ఎలా చేస్తావు మెడిటేషన్? కళ్ళు మూసుకొని అంతే. కళ్ళు మూసుకున్నాక ఏం చేస్తావు అంటున్నా? ఆవిడ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు థాట్ ప్రాసెస్. ఊపిరి పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను అంతే. వెరీ గుడ్. అంతే, అదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. ఏదైనా మైండ్లో ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ వస్తే రానిస్తాను. ఏది రానికుండా ఆపాలన్నా కూడా థాట్లు వస్తూ ఉంటాయి. సో నువ్వు బ్రీతింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే థాట్ ఎలా వస్తుంది? రాదు కదా. అంటే అదే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత మనము డైవర్ట్ బయటకు అవుతుంది, వెళ్తుంది, మళ్ళీ వస్తుంది పోతుంది ఫైనలీ అదే ప్రాసెస్. మీరండి పూజ చేస్తారా? లేదండి, నేను ఏం నమ్మను. ఒకటే మెడిటేషన్ అయింది కదా, ఏ మెడిటేషన్ 7-8 o'clock ఎప్పుడైనా రెగ్యులర్గా చేసే మెడిటేషన్ తప్ప ఇంకేం మెడిటేషన్. అది ఇంకా బెటర్ కదా. అదే మెడిటేషన్. ఓకే, ఫైనల్గా హనీ February 6th థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడండి. దాని గురించి ఫైనల్గా మీరు అందరూ ఏమన్నా తెలుసుకుంటే మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మా ప్రేక్షకులు చెప్పడం ఒకటి, మీరు చెప్పండి సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ దిస్ మూవీ. ఈ మూవీ మేకింగ్లో మీరు చూసినట్టు, మీరు ఇప్పుడు నేను 5 సినిమాలు చేశాను సార్. నేను మామూలుగా షూటింగ్ వచ్చినట్టు లేదు సార్. అలా కాదు సార్, నేను ఒక 5 సినిమా అంటే నేను అదే చెప్తున్నా. నేను యాక్ట్ చేసినట్టు లేదు, షూటింగ్ వచ్చినట్టు లేదు. నాకు అది నెగిటివ్ పాజిటివ్ 2 ఉన్నాయి సార్ అందులో. మీరు ఎందులో చెప్తున్నారు? నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్గా చెప్తాను సార్. ఓకే, నా ఫేస్ చూసి నెగిటివ్గా అనుకుంటాను. లేదు చెప్పండి. అంటే యాక్ట్ చేసినట్టు లేదు. అన్ని రోజులు మీరు అంత కంఫర్ట్గా పెట్టారు అందరినీ. వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు వర్క్ విత్ యూ. సూపర్. ఎవరు? నువ్వే చెప్పాలి ఇంకా. పోయిన టైం రవి గారితో ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ వర్కింగ్ విత్. ఎందుకంటే నవ్వుతూనే ఉన్నాం మనం. రవి గారా? ఆయన
రాజా రవీంద్ర ఓకే అంటే ప్రొడ్యూసర్ పేరు రవి గారితో కూడా ఇట్ వెరీ నైస్ టు వర్క్ విత్ రవి గారు. బట్ మీతో ఇంకా ఫన్, మీరు ఉన్నంతసేపు మాకు షూటింగ్ నీకు మెయిన్ మ్యాంగోస్ బాగా ఇష్టం కదా. మ్యాంగోస్ అనే కాదు, మామూలుగా కూడా మీరుంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయింది షూటింగ్. చాలా మంచిగా వదిలే నిన్ను అడిగి పొగిడించుకున్నట్టు ఉంది, నాకే సిగ్గుగా ఉంది. ఓకే నాకు తెలిసిన 8 సంవత్సరాల పరిచయంలో ఆయన యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు, చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు, చాలా రోల్స్ చేస్తున్నారు. నాకు రీసెంట్గా షో టైమ్ సినిమా చేసిన తర్వాత నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. బికాస్ యాక్టర్గా ఆయన ఎవాల్వ్ అవుతున్నారు, బాగా చేస్తున్నారు. బట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు సారంగపాణి ప్రిపరేషన్ లేదు, ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోలేదు, ఏం లేదు. బట్ షార్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ కూడా నాకు విటి రాజా రవీంద్ర ఎక్కడ కనపడలేదు, సారంగపాణి కనిపించారు. అండ్ మీ పర్ఫార్మెన్స్, మీ లుక్, మీది ఒక స్టేర్ ఉంది, ఆ స్టేర్ వల్ల ఆనంద్ అనే క్యారెక్టర్ బాగా ఎన్హాన్స్ అయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఇట్ వాస్ గ్రేట్ వర్కింగ్. ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి సార్ ఇక్కడ మీ గురించి. ఇనిషియల్గా భయం ఉండింది, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కలిసి పని చేయలేదు. మా పలాస చూసినప్పటి నుండి సార్ నేను మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం, అప్పుడప్పుడు మనంతా మేనేజర్ డైరెక్టర్ రిలేషనే కదా ఆయన గురించి మధ్యలో. అది మట్కా తర్వాత, మట్కా కంటే ముందు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏమంటే మంచి వేషం మీద ఉంటే చెప్పండి నాకు, నేను చేస్తానండి, నాకు అలాంటి సినిమాలు అంటే ఇష్టం అని ఆయన అడిగింది ఉన్నాయి. అంటే అప్పటికి మీరు అసలు సీన్లోనే లేరు, ఆ టైంలో మేము మాట్లాడుకున్నాం. అవును. ఆ తర్వాత ఏదైనా మంచి కథ ఉంటే చెప్పండి, ఆయన అప్పుడు ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ చేద్దామన్న దీంట్లో పెద్ద సిరీస్ ఏదని చెప్పండి డైరెక్టర్ గారని అప్పుడు అడిగారు. ఇలాంటివన్నీ నడుస్తున్నాయి. తర్వాత ఎప్పుడు మేము వర్క్ చేయలేదు. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే మీకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది కదా సార్, అంటే అట్లా ఈయన సతాయిస్తాడు, ఈయన ఇలా చేస్తాడు, అలా చేస్తాడు అని చెప్తారు, చాలామంది చెప్తారు. అవి వస్తుంటే మీకు తెలియదే ఉంది ఫస్ట్. కానీ మన ఇద్దరికి ఎప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. మట్కాలోనూ అసలు నాకు ఏం లేదు. నాకు రవి గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఎవరు చూస్తారంటే రాజా రవీంద్ర గారు చూస్తారు. ఇదేంటంటే నేను చెప్పాను, నాకు అసలు ఆయనతో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు, కంఫర్ట్గా మేము పనిచేసుకుని నేను ఫోన్ చేస్తానంటే ఫోన్ చేసిన వెంటనే మీరు వచ్చేసరి అయిపోయింది. సో బట్ నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా సార్, మీరు ఆహార్యం 100% అందులో ఎక్కడ తిరగలేదు, సూపర్గా సరిపోతారు. నేను ఆ రోజు మిమ్మల్ని చూసి నేను అనుకున్నాను, ఈ షర్ట్ వేస్తే ఇలాంటివి వేస్తాము, ఇలాంటి డ్రెస్సు, ఇది దాన్ని అదంతా నేను ఊహించుకున్నాను. కానీ మీరు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చేస్తారా చేయరా, ఆ క్యారెక్టర్లోకి ఒదుగుతారా లేదా అన్నది ఆ ఫస్ట్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ ఒప్పుకోపోనంత ఏం లేదు. లేదు అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వస్తానే మహాత్మాకి వేషం ఎత్తాడని అంటే మేము అలా అనుకోలేదు. సెలక్షన్ ఆ రోజు మీకు ఫోన్ చేసి మనం అంతా కలిసాం కదా సార్, ఆ రోజు ఈవినింగ్ కలిసాం కదా మనం. ఎవరో భయపడట్లేదు, ఒప్పుకోనని క్యారెక్టర్ కోసం వెయిటింగ్ ఇక్కడ మనిద్దరం అంతే కదా సార్. డివేట్ అవుతుంది. మాకున్న పర్స్పెక్టివ్ చెప్తున్నాం. ఒప్పుకుంటారో ఒప్పుకోండి మేము అనుకున్నాం, మీరు ఒప్పుకోరనేది మా ఇది కాదు, మేము అనుకున్నది అది. ఆ రోజు ముందు ఈవినింగ్ కలిసాము, మాట్లాడుకున్నాం, అదంతా అయిపోయింది. బట్ నాకున్నది డైరెక్టర్ గారు ఏంటంటే ఇతను ఆ క్యారెక్టర్లో ఒదుగుతారా లేదన్నది. మన ఫస్ట్ డేనే మీరు అప్పటిదాకా ఉండి అప్పటిదాకా మాట్లాడుకుని, అంటే మనం షార్ట్కి వెళ్తున్నాం చూడండి, షార్ట్కి వెళ్ళిన దాకా ఉన్న రాజా రవీంద్ర గారు షార్ట్లోకి రాగానే అక్కడ ఒక ప్రాపర్ ప్రొఫెషనల్ నటుడు. ఎందుకంటే బీయింగ్ అ ప్రొడ్యూసరు, ప్రొడక్షన్ హౌసు, తర్వాత యాక్టరు, మీరు చూసిన డైరెక్టర్లు, మీరు చూసిన సెట్లు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరికీ తెలియదు. అది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. సో మీకు అదంతా తెలుసు. మీరు ఇదంతా ఏదైతే ఉందో అదంతా అక్కడ ఉన్న మీ తాలూకా ఆరాన్ని అక్కడ మీరు స్ప్రెడ్ చేసినప్పటికీ, అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్, అంటే టేక్లకు తీసుకోకూడదు, డైరెక్టర్ని సతాయించకూడదు, ఆపోజిట్ యాక్టర్, అదంతా కూడా నేను ఒక డైరెక్టర్గా గమనించగలిగాను. అది తర్వాత మీరు క్యారెక్టర్లో ఒదిగిపోయిన వైను కాబలి, వికృతి, షష్ఠి, కేచరి డైలాగ్ మీరు చెప్పినప్పుడు ఆ రోజు నేను అనుకున్నాను సార్, నేను చాలా ఓపెన్, అందుకే కెమెరాలో చెప్తున్నాను, మీతో నేను కనీసం అంటే ఇంకొక 4-5 సినిమాలు నేను చేస్తే, నాకు మంచిగా అవకాశాలు చేస్తే మాత్రం రెగ్యులర్ ఈ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్గా వచ్చాడు, సిబిఐ ఆఫీసరు, జీపుల్లో కూర్చొని సిగరెట్లు తాడాలి, ఇలాంటివన్నీ కాకుండా మీకు ఏం చేసినా సరే నేను ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇది స్టాండ్అవుట్ క్యారెక్టర్ మీకు కదా, మీరు ఎప్పటికైనా చెప్తారు 100% స్టాండ్అవుట్ క్యారెక్టర్, కెరీర్లో మంచి క్యారెక్టర్. మీరు నేను చేసిన చెప్పు నాకు మంచి క్యారెక్టర్ అంటే హనీలో క్యారెక్టర్ చేశానని చెప్తారు చూసారా. అలా మీతో 4 క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర. ఆ 4 క్యారెక్టర్లు మీరే చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ 4 సినిమాలు నేను చేయనని మీరు గట్టిగా అనుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, February 6th అది రవి గారు నీకుతో వరుసగా సినిమాలు చేస్తారు. రవి గారు యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ గా మీ ఇద్దరు వర్స్టైల్ ఆర్టిస్టులు, మీకు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్. దివికి రవి గారు, నాకు ఈయన తప్ప మీ ఇద్దరికి బోల్డ్.
సో ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ 2 సినిమాలు ఇచ్చినందుకు. ఇప్పుడు మనం బాహుబలి లాంటిది ఒకటి చేద్దాం అనుష్కి. అలాంటి పుష్ చేసే వాళ్ళు కావాలి ఇప్పుడు రవి గారు 100% చేస్తున్నారు కదా. సార్ ఇప్పుడు అనుష్క గారు చేస్తున్నారు కదా, అలాంటిది ఒక క్యారెక్టర్ రాయించండి సార్ దేవి కోసం. నేను చేస్తాను సార్. బాగా చేస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా సార్ ప్రొడక్షనే కాదు సార్, డైరెక్షన్ కూడా చాలా చాలా బాగా చేశారు. Very good. మా ప్రాజెక్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది. క్రీమ్ ఇంకో 2 days అయితే షూట్ లేదు, బాగా వచ్చింది. మీరు చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. సార్ అసలు మీరు అనుకుంటున్నారు కదా 3వ ప్రాజెక్ట్ ఏంటండి 3వ ప్రాజెక్ట్ కోసం అది ఓకే, అది అయితే అయ్యేమో తప్ప క్రీమ్ లేదు లేదు అంటే అది మీరు ఎవ్వరు ఊహించడం అంత బాగా వచ్చింది. స్టోరీ మీదే కదా. ఆ స్టోరీ కరెక్టే సార్, స్టోరీ అక్కడ అందులో ఏం కాంప్రమైజ్ అయినా మళ్ళీ పాడైపోతుంది. రవి గారు చాలా ఇంటెలిజెంట్, గ్రాస్పింగ్ బాగా ఎక్కువ. ఆ సినిమా అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. మన సినిమా అప్పుడే అనుకున్నా కోడైరెక్టర్గా జాయిన్ అయినప్పుడే ఈయన ఈ సినిమా రిలీజ్ లోపలే డైరెక్షన్ చేస్తారని అలా చేశారు కూడా. అంటే ఈ సినిమా మొదలు పెట్టినప్పుడు అనుకున్నాం సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. ఓకే మా వేషం లేవు. ఓకే దివి నేను నీకు వదిలేసాను లేండి. ఫైనల్గా హనీ February 6th రిలీజ్ అవుతుంది. మీరు థియేటర్లోనే చూడండి సినిమా, ఎందుకంటే సౌండ్ అండ్ విజువల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూసి సినిమాని సూపర్ సక్సెస్ చేసి మా అందరికీ సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.